చంద్రశేఖర్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే. ఆయన అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఆస్మాన్ ఫౌండేషన్. సైనిక రంగంలోకి వెళ్ళాలంటే ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు? Asking about the services in signing. Army. Army. Air Force, అంటే Navy. లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్? So, all right. So, firstly, I would like to thank TSAT for this opportunity, for inviting me as a guest speaker. Sorry, I'll not be able to communicate well in Telugu. So, I'll speak in English and a mix of Hindi. So, basically, I was in Air Force for almost 21 years. And in various capacities, why I'm bringing out this is that, you know, organization like Air Force, Army, Navy, you have various areas within the organization one can explore. In terms of, I started my career as a sportsman in the Air Force. Fine. Anyone who is interested to or pursuing sports can join armed forces. Thereafter, you can improve your qualifications and then apply to become an officer. So when you become an officer, I was in the operation, I was an air traffic controller. So the whole idea of, giving my journey is that students today, right now, when they have completed 12th, so like how Jyotsna ma'am brought out, that for some people, for some students, it is about immediate employment. Fine? Okay. That's a requirement. Fine. Okay. And armed forces creates that opportunity. Even you don't have to spend anything to go and join the academies. So any training that is required, suppose for example, a student after 12th, which is applicable for both boys and girls, Okay. now they can join National Defence Academy. ఓకే, మేనేజ్ అకాడమీస్. ఓకే, National Defence Academy, they do not have to pay any fee out there. They will train you for 3 years. You will get a BSc degree free of cost, and then you will become an officer in the armed forces. Okay. Fine. Either Air Force, Navy, or Army. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ బిఎస్సి. After completing BSc, National Defence Academy. Okay. Fine. So what the students really need to understand, after 12th, either you can join as an airman, soldier or sailor, ఓకే, fine, which is not at the officer rank. Somebody who right after 12th also, if they want to join defense services as an officer, then National Defence Academy is the route. Right? Okay. So that is one major area student need to differentiate. Fine. But it's never that if I could not qualify for National Defence Academy, I do not have any more opportunities. Thereafter, I can pursue any of the graduation. It could be degree in BSc, or it could be BTech degree, Anything. or anything. Anything. Science fine? course, Any anything. science, Yeah. commerce, arts course, and still they can apply through CDSE, Combined Okay. Defence Services exam, or OTA exam is there. Similarly, for Air Force, there is Air Force Common Admission Test. The students who have NCC while they are doing their degree program, and if they get the C certificate, they can directly go for something which is known as Services Selection Board to become an officer in the Air Force. Okay. Fine. ఓకే, So largely students after 12th either NDA or join Army, Air Force, Navy as Agniveer, and even girls can join today, fine, Okay. which is very good today, that because of the gender equality, both boys and girls have the similar opportunity. Yeah. For last Equal 2-3 years in Air opportunities. Force, Yeah. there are fighter pilot who are, and very good fighter pilot, Okay. women fighter pilot Air Force has now. So these are very good opportunities for both boys and girls, armed forces, and there are multiple ways to get into defense services, which is very important. For the students from Telangana, there is a high aspiration for engineering, fine, Engineering. and then they want to go join some engineering colleges. Instead of that, there are opportunities like technical entry scheme, ఓకే, wherein you can go join either Navy or Army. There is this option known as technical entry scheme. Right after 12th, you can go join these institutions, and there free of cost you are doing engineering for 4-5 years, and thereafter you're getting employed as well. యా, Fine.
So I think broadly this is what Armed Forces opportunity is, and Chandra, if you would want to add something. చంద్రశేఖర్ గారు అంటే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఆర్మీ అంటే సైనిక రంగంలోకి మనం రావాలి అంటే మీరు చెప్తున్నారు కదా, అంటే డిగ్రీ తర్వాత అయినా ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత అయినా దే కెన్ జాయిన్ ఇన్ ఆర్మీ ఫోర్స్, రైట్? ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్, ఆఫ్టర్ డిగ్రీ, ఎనీథింగ్. ఓకే. అయితే చంద్రశేఖర్ గారు ఇందాక చెప్తున్నారు కదా ఆర్మీ ఫోర్స్లో ఎట్లా జాయిన్ అవ్వాలి ఏంటి అని. సార్ మీరేం చెప్తారు, ఇలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి? ప్రవీణ్ గారు చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ అంటే డిగ్రీ అయిన తర్వాత ఆర్మ్ ఫోర్స్లో జాయిన్ అవ్వాలని లేదండి. 12th అవ్వగానే మీరు ఎన్డీఏ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్. దాంట్లో మీరు చూస్ చేసుకునేటప్పుడు కరెక్ట్ అయిన ఇది చూస్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఒక ఇది చెప్పారు ఇంజనీరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అని, ఆ ఎన్డీఏ రాసి ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద టెక్నికల్, అదే చూస్ చేసుకునేటప్పుడు టెక్నికల్ ఇది చూస్ చేసుకుంటే మీరు ఆ ఎన్డీఏలోనే అక్కడే మీరు ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు when you are employed with army, right? అది మనం ఆపర్చునిటీ మన స్టూడెంట్స్ కు ఉంది. ఎగ్జాక్ట్ గా 12th తర్వాత ఎన్డీఏలో ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే కొంచెమైన టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, కాబట్టి వొకేషనల్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ అండి. ఆ ఇంటర్మీడియట్ లో కరెక్ట్ గా వొకేషనల్ కోర్స్ చేసుకొని మీరు ఎన్డీఏ రాసుకున్నా కానీ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ స్టూడెంట్స్, రైట్? మీరు అక్కడ ఎన్డీఏలో జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ డిగ్రీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. am I right, ప్రవీణ్? Yes. Yeah. So అదే ప్రవీణ్ గారు ఇందాక చెప్తూ ఉన్నారు కదా ఎన్డీఏ తర్వాత కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్తూ. అది అంటే ఇక్కడ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకొని ఆర్మీలోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదండి. 12th తర్వాత ఎన్డీఏ చేసి మీరు అక్కడే బీటెక్ డిగ్రీ కూడా చేయొచ్చు, అక్కడే నార్మల్ డిగ్రీ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే. దట్ ఈస్ ద ఆపర్చునిటీ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ డిఫెన్స్, and it is free of cost. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. Okay. Your future is secured. Okay, they are giving free of cost. Free of Yes. cost, accommodation, food, everything, medical facilities, all these are available free of cost, and it is a secured life throughout the life thereafter. Okay. So especially like how Jyotsna mentioned, those who are really wanting to get employed right after 12, there are so many families, you know, the families start pushing right after 12 that no, you go into job, don't, you know, go into higher education. For them this is a very good, you know, pathway, career pathway, that right after 12th, if I have capability, I can become an officer as well. Even if, you know, lesser capability, I can join as an Agniveer, and thereafter, there also, for Agniveer also, after some years, they can write the exams and become an officer. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఆయన చెప్తున్నారు కదా ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత కూడా ఆపర్చునిటీస్ అంటే జాబ్స్ కావాల్సిన వాళ్ళు డైరెక్ట్ జాయిన్ అవ్వచ్చు అంటారు. మీరు ఎన్డీఏ తర్వాత అంటున్నారు, ఎన్సీసీ వాళ్ళకు కూడా ఆపర్చునిటీ. 12th తర్వాత ఎన్డీఏ రాసి మీరు దాంట్లోకి వెళ్ళండి. లేదంటే 12th అయిన తర్వాత ఇప్పుడు న్యూ ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే ఈ అగ్నివీర్ స్కీమ్ ఏదైతే వచ్చిందో యూ కెన్ అప్లై ఇన్ టు దట్ అగ్నివీర్ ఆల్సో ఓకే డైరెక్ట్గా. కాకపోతే ఏంటంటే ఆఫీసర్ ర్యాంకింగ్లోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళలేరు. యూ విల్ బి జాయినింగ్ ఫ్రంట్ లైన్ ర్యాంకింగ్లో జాయిన్ అవుతారు. ఎగ్జామ్స్, ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. ఆ ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకొని యూ కెన్ బికమ్ ఎన్ ఆఫీసర్. అంటే చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు మనం పైలట్ అవ్వాలి అని ఇందాక ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్కి చెప్పారు. పైలట్ అవ్వాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5 crore మీరు ప్రైవేట్గా వెళ్తే స్పెండ్ చేయాలి. దాని బదులు మీరు ఏ అగ్నివీర్లో కానీ ఎన్డీఏ ప్రోగ్రాంలో కానీ జాయిన్ అయ్యారనుకోండి స్టూడెంట్స్, అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే విత్ ఇన్ 7 to 10 years మీరు ఎయిర్ ఫోర్స్లో కనుక ఇఫ్ యూఆర్ ఫ్లయింగ్ అంటే ఫ్లైట్ని ఫ్లై చేస్తే కనుక యూ కెన్ కమ్ అవుట్ అండ్ మీరు కమర్షియల్ పైలట్గా డైరెక్ట్గా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. వేరే అపాయింట్మెంట్ ఉంటుంది ఇంకా వాళ్ళకి. అంటే 10 years మీరు ఎయిర్ ఫోర్స్ అకాడమీలో చేసి బయటకు వచ్చేసి నేను కమర్షియల్ పైలట్ ఏ ఇండికోలోనో ఎయిర్ ఇండియాలోనో అవ్వాలంటే ఇట్స్ ఎన్ ఈజీ ఎంట్రీ. ఓకే. అది కాకుండా మీరు అక్కడ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటారు. సో దట్ ప్రైవేట్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో దానికి ఖర్చు ఏం లేదు. ఆ ఖర్చు అంతా డిఫెన్స్ అకాడమీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ అకాడమీ భరిస్తున్నప్పుడు మీకు డబ్బులు లేవు నా దగ్గర, నాకు డబ్బులు ఎవరు కడతారు హయ్యర్ డిగ్రీ చేయడానికి అన్న ఆలోచన ఎవరికైతే ఉందో అట్లాంటి వాళ్ళు ఆ ఎన్డీఏ దీని ప్రోగ్రామ్కి లేకపోతే అగ్నివీర్ ప్రోగ్రామ్కి అప్లై చేసుకుంటే
దట్స్ సేఫ్ కెరియర్. డైరెక్ట్ డిఫెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోవచ్చు. మీరు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ డిగ్రీ చేసుకోండి, అక్కడ బీటెక్ చేసుకోండి, చేసుకోవచ్చు, అక్కడ కమర్షియల్ మీరు పైలట్ ట్రైనింగ్ అవ్వండి. అవును. గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అక్కడ మనకి మన స్టూడెంట్స్ కి కనిపిస్తాయి. అంటే చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. అంటే చాలా మీరు నార్త్ ఇండియాకి సౌత్ ఇండియాకి చూసుకుంటే, నార్త్ ఇండియాకి మాక్సిమం ఎందుకు వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారంటే వాళ్ళకి ఈ ఆపర్చునిటీ తెలుసండి. అవును. మన పిల్లలకి అది తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. సో నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మన తెలంగాణ పిల్లలు కూడా ఈ ఆపర్చునిటీని వినియోగించుకోండి. ఆపర్చునిటీ గురించి గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి. ఓకే. అగ్నివీర్ అనే ఒక పథకం ఉంది. ఇప్పుడు లాస్ట్ 3 years మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిఫెన్స్ వాళ్ళు అగ్నివీర్ అనేది ప్రవేశపెట్టారు. దాని డీటెయిల్స్ తీసుకొని దాని గురించి అవగాహన పెంచుకోండి. డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బి ఏ గుడ్. మన దగ్గర అగ్నివీర్ ప్రోగ్రామ్కి స్లైడ్ కూడా ఉంది. థ్యాంక్స్ టు లవ్ కుమార్ గారు ఆన్ దట్. మీరు స్లైడ్ కూడా చూడొచ్చు. ఇది బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ అండి. సో 10th 12thలోనే మీరు అగ్నివీర్ ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళి అక్కడే మీరు బీఎస్సీఓ బీటెక్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ బీటెక్ డిగ్రీ అండి. అవును. అంతా గవర్నమెంట్ ఫండింగ్. ఓకే. అంటే బాగా చదువుకోగలిగి ప్రతిభ ఉన్న వాళ్ళు, ఆర్థిక స్తోమత లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ ఇవి మంచి ఆపర్చునిటీ అంటారు మీరు? డెఫినెట్గానండి. ఇది అగ్నివీర్ ప్రోగ్రామ్ కానీ లేకపోతే ఎనీ డిఫెన్స్ అకాడమీ ప్రోగ్రామ్, ఎన్డీఏ ప్రోగ్రామ్. మనం ఫస్ట్ ఇందాక లవ్ కుమార్ గారు చెప్పారు ఎంపీసీ వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందని, ప్రవీణ్ గారు చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైనా సరే డిఫెన్స్ అకాడమీ అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎంట్రీ ఫర్ దీస్ పీపుల్. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఆ లో ఇన్కమ్ గ్రూప్ కానీ లేకపోతే ఇన్కమ్ మీద స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు, నేను స్పెండ్ చేయలేను అన్న వాళ్ళకి డిఫెన్స్ రూట్ ఈస్ ద రైట్ పాత్. అంటే ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకేమైనా ఉపకార వేతనాలు ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అంటే అవకాశాలు? స్కాలర్షిప్ డెఫినెట్ గా అండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మనకి గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. నేషనల్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒక సైటే ఉంది, ఎన్ఎస్పి. దాంట్లోకి వెళ్ళి చూసుకుంటే డెఫినెట్ గా ఎవరెవరి స్కాలర్షిప్స్ ఏమేమి స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయి అని. అట్లాగే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైతే చేస్తున్నాం బిఆర్ అంబేద్కర్ది కూడా స్కాలర్షిప్ ఉంది. బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు మాస్టర్స్ డిగ్రీకి. ఆ అవకాశం ఉంది. ఇది కాకుండా మనకి ప్రైవేట్ కంపెనీలు కూడా చాలా ఉన్నాయండి స్కాలర్షిప్ ఇది ఇచ్చేది. ఇప్పుడు చెప్పాలంటే మీరు ఈస్ట్ అండ్ యంగ్ ఉంది, ఈవై ఫౌండేషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఈవై ఫౌండేషన్ వాళ్ళు 9th class స్టూడెంట్స్ నుంచి వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసి తీసుకుంటారు. తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు చదివినంత కాలం వాళ్ళు చదివిస్తారు. మీరు ₹1 పే చేయక్కర్లేదు. ఏంటంటే ఈవై ఫౌండేషన్ స్కాలర్షిప్ ఇస్తున్నప్పుడు మీరు చదివితే చాలు. అట్లాగే ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది, మీకు ఓఎన్జీసీ ఉంది, ఎస్బీఐ ఉన్నాయి కొన్ని. మీరు ఇంకా చూడాలంటే మీరు హెచ్ఎల్ఎల్ ఉంది, హిందుస్థాన్ లీవర్, ఫేర్ అండ్ లవ్లీ ఫౌండేషన్ అని ఓన్లీ గర్ల్స్ స్కాలర్షిప్ ఇస్తుంది. ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ అనమాట. ఇది లాస్ట్ 20 years గా నడుస్తుంది ఫేర్ అండ్ లవ్లీ ఫౌండేషన్ది. అంటే అమ్మాయిల్ని ముందర తీసుకువెళ్ళాలని ఫేర్ అండ్ లవ్లీ వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ ఇస్తున్నారు. కానీ మన అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే అండి, సగం మందికి ఈ స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయని తెలియదు. అంటే ఇంకా ఉచిత విద్య అవకాశాలు ఏవైనా ఉన్నాయా ప్రవీణ్ కుమార్ గారు? So I'll tell you about scholarship when Chandra is speaking about. Okay. So there are many organizations, like for example, Vidyadhan, kind of an organization. In certain forums, they say that hundreds of crores of scholarship is going waste because students are not becoming aware about it. One, they do not know what scholarships are available, when to apply, how to apply, what is the eligibility criteria, what are the documents required. If we just educate them on these aspects, that what are the eligibility criteria, when do the applications come out, many scholarship can be well utilized. Fine, for the students from marginalized communities. I mean, most of the scholarships are for people with annual household income less than 4 to 5 lakh rupees. Fine, that is the generally for the scholarship opportunity. And there are many organizations, private organizations also providing scholarship, like Amazon Future Engineers. So they have a scholarship for pursuing engineering. Fine. And something which a lot of students should be aware about is HCL Tech B program. HCL Tech B program is a
very good opportunity for students where they start getting stipend right after 12th, and HCL takes care of their engineering course as well. ఓకే Fine, and they keep getting stipend while they are pursuing these degree courses or engineering courses. So HCL Tech B program is something that students should apply, and they will, they are right after the 12th, right after 12th, completing of 12th. completing of 12th, Okay. HCL Tech B program. Once they complete the HCL Tech B program, HCL employs them as Oh, well. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ It's a very good ఆపర్చునిటీ. opportunity, yes. ఓకే I'll elaborate on this one. ఓకే సో ఈ హెచ్సిఎల్ టెక్ బీ సార్ ప్రవీణ్ గారు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు ఒక మెరిట్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారండి. అందులో దే విల్ సెలెక్ట్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్. ఆ సెలెక్షన్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్కి వాళ్ళు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీగా ఇప్పిస్తారు. 4 years కానివ్వండి, 3 years కానీ, వాట్ ఎవర్ దే చూస్ యాజ్ పర్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, దే విల్ స్పాన్సర్ ద హోల్ ప్రోగ్రామ్, గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్, అండ్ ఇమీడియట్లీ దే విల్ అబ్జర్వ్ ఆల్సో. ఇలాంటి కొన్ని కంపెనీస్ ఈ మధ్యన చాలా వస్తున్నాయి. హెచ్సిఎల్ఏ కాకుండా ఎంఎస్ఎన్ వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు ఫార్మా పిల్లలకి, ఎస్పెషల్లీ ఒకేషనల్ ఎంఎల్టీ ఫార్మా స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళు కూడా 4 years ప్రోగ్రామ్ని స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు. ఓకే దాని తర్వాత హెటిరో వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారండి, హెచ్సిఎల్, హెటిరో, ఎంఎస్ఎన్. దీంతోపాటు మలబార్ వాళ్ళు కూడా ఈ మధ్యన గర్ల్ చైల్డ్ సార్ అయితే చెప్పారో ప్రమోట్ చేయడానికి 10,000 to 20,000 కాలేజ్లో, ప్రతి కాలేజ్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి డిస్టిక్లో, మేడ్చల్ డిస్టిక్లో ఉండేటువంటి కాలేజెస్కి వాళ్ళు పిల్లలకి ఇస్తున్నారు. చాలా మందికి ఇలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలియదు తెలీదు. విద్యార్థులకి. సో మెరిట్ బేస్ చేసేసుకొని ఆల్మోస్ట్ రీసెంట్గా మేము కుత్బుల్లాపూర్ కాలేజ్కి వెళ్ళాము. అక్కడ అరౌండ్ 400 స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళు ఇచ్చారండి. పిల్లలు మాత్రం చాలా, అంటే ఆ కొద్ది అమౌంట్ అయినా ఇట్ విల్ ప్రమోట్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్. సెకండ్ థింగ్, ఇట్ విల్ మోటివేట్ దెమ్ టు గో హయ్యర్ అండ్ హయ్యర్. అదే ఇంకా వాళ్ళకి చదువుకోవాలని ఆసక్తి ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి పాపం ఫీజ్ పే చేయని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంది. ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఇది దాంతోపాటు మంచి ఇక అవకాశం. జనరల్ గా ఉండేటువంటి నేషనల్ స్కాలర్షిప్ కానివ్వండి, ఎంసీఆర్ హెచ్ఆర్టీ కానివ్వండి, మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈవెన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఎప్పుడైతే రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేస్తారో ఒక 20 members టాపర్స్కి, ఫస్ట్ ఇయర్లో 10 members-కి, సెకండ్ ఇయర్లో 10 members-కి క్యాష్ ప్రైజ్ ఇచ్చేసేసి రవీంద్ర భారతిలో ప్రోగ్రామ్ చేసేసి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుందండి టు ప్రమోట్ ఇట్. అంతకుముందు ఒక 2 years బ్యాక్ వాళ్ళకి ట్యాబ్స్ కూడా ఇచ్చాము. సో అలా ప్రతి కాలేజ్లో కాకపోయినా స్టేట్ లెవెల్లో కూడా మన ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రీసెంట్గా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంకొక కొత్త ప్రాజెక్ట్ సర్వ్ అనేది తీసుకురావడం జరిగిందండి. ఎక్కడైతే టీచర్ షార్టేజ్ ఉంటుందో, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ అకాడమిక్ పరంగా వెనకబడి ఉండకుండా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి ప్రాజెక్ట్ సర్వ్ వాళ్ళతో మనము కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అది పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద రీసెంట్గా మనం ఒక 2 colleges-లో చేశాము. ఇక ముందు ఈ కమింగ్ అకాడమిక్ ఇయర్ లోపల అలాంటివి కూడా, అంటే క్లాస్ రూమ్స్లోనే డిజిటలైజ్ చేసేసి స్మార్ట్ క్లాస్ రూమ్స్ని అరేంజ్ చేసేసి ఆన్లైన్ లోపల అరౌండ్ ద గ్లోబ్ వాళ్ళకి ఒక 60,000 వాలంటీర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళతో క్లాసెస్ మనం కండక్ట్ చేయడానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ని మనం ప్రపోజ్ చేయడం ఇన్ని జరిగింది. ఆపర్చునిటీస్ మీరు చెప్పారు కదా, అందరూ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇవి తెలుసుకోవాలి అంటే ఎవరైనా, అంటే ఎనీ సైట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేకపోతే విద్యార్థులు ఎట్లా వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేయాలంటారు? అంటే ఇవి ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని ఎలా తెలుస్తుంది? చాలా మందికి తెలియదు. ఓకే, అయితే ఏవైనా సైట్స్ ఉంటాయా, అంటే మామూలుగా వెబ్సైట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? ఇప్పుడు మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుండి 2 websites ఉన్నాయండి. sive.telangana.gov.in. సో దీన్ని మేము షార్ట్గా ఫటాఫట్ నౌకరీ అని కూడా అంటున్నాము. ఓకే, సో ఈ సైట్ ద్వారానే మనం ఈ షార్ట్ టర్మ్ వొకేషనల్ సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ కూడా చేస్తున్నాము. 6 months అండ్ 12 monthsవి. ఇవి చెప్పాం కదా ఆల్రెడీ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్డ్ కోర్సెస్. దాంతోపాటు మనది సిజీజీ, TGBAE cgg.gov.in కూడా ఉంది, గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్. అందులో కూడా ఇలాంటి అవకాశాలు, స్కాలర్షిప్ కానివ్వండి, ఈ అవకాశాలను కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటాము. సో స్టూడెంట్స్కి నా యొక్క రిక్వెస్ట్ ఏంటి అని అంటే, ఒక్కసారి ఈ వెబ్సైట్స్ని కూడా మీరు చూస్తూ ఉండండి. దాంతోపాటు గూగుల్లో కూడా సెర్చ్ చేయండి. ఇంకా లవ్ కుమార్ గారు ఈ స్కాలర్షిప్స్ పైన కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. లవ్ కుమార్ గారు మీరు చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ మేడం. సో స్కాలర్షిప్స్ ఆల్రెడీ ఇందాక సార్ వాళ్ళు కూడా చెప్పారు కదా. సో మనకు మినిమం 100s of స్కాలర్షిప్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
చెప్పినట్టు చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి అవేర్నెస్ లేదు, ఎస్పెషల్లీ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వాళ్ళకి. ఒక 200 నుంచి 300, 500 వరకు స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చే స్కాలర్షిప్సే కాకుండా సో సిఎస్ఆర్ కింద, కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద మనకు చాలా స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయి. మనం వాడే ప్రొడక్ట్సే లైక్ జనరల్ లైఫ్లో అమ్మాయిలు వాడతారు, ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ వాడతారు, సంతూర్ సోప్ వాడతాం మనం. లేదంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్గా మహీంద్రా కంపెనీ పేరు వింటుంటాము, ఎల్ఐసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, వీటి అన్ని ఆ సిఎస్ఆర్ కింద చాలా స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తారు మనకు. ఎల్ఐసి వాళ్ళు ఒక బీటెక్ మెడిసిన్ కానీ బీటెక్ చదువుతున్నటువంటి జనరల్ డిగ్రీ BA BCom చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఫర్ ఇయర్ 20 నుంచి 40,000 వరకు వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు. సో గవర్నమెంట్ ఇచ్చేదాంతో పాటు ఇంకా ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ కావాలంటే ఇది కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ONGC ఇందాక మేడం వాళ్ళు చెప్పారు, అది వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు. జనరల్ డిగ్రీ అండ్ ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, ఫ్లిప్కార్ట్ మనము ఈకామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళు కూడా మనకు 50,000 వరకు స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు. లైక్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు. సో వీటన్నిటికి ఆల్రెడీ కొన్ని వీటికి కరెంట్ డేట్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నవి. దాంతోపాటు కోల్గేట్ టూత్పేస్ట్ ఉంది, వాళ్ళు కూడా కోల్గేట్ కీప్ ఇండియా స్మైలింగ్ ఫౌండేషన్ నేమ్ తోటి వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ ఇస్తున్నారు. తర్వాత నికాన్ కెమెరా ఉంటుంది, సో వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు. HDFC బ్యాంక్ మనం విన్నాం కదా, ఆ బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా స్కాలర్షిప్ అనేటటువంటి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్స్ అనేటటువంటి ఉన్నాయి. సో దీనికి మీరు అందరూ తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఒకటి బడ్డీ ఫస్ట్ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది. సో ఆ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మీరు తెలుసుకోవచ్చు. లేదంటే మేము కెరీర్ అడ్వాన్స్మెంట్ క్యాప్ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ డెవలప్ చేశాము. ఆ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా కూడా మీరు ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్, ఇక్కడ మాట్లాడే ప్రతి కెరీర్ కోర్సు, కాలేజెస్ కావచ్చు, నేషనల్ లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్ కాలేజెస్ కావచ్చు, ఇలాంటి స్కాలర్షిప్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి ఆ యొక్క క్యాప్ పోర్టల్ ద్వారా కూడా మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు చంద్రశేఖర్ గారు, ఇప్పుడు కేంద్రీయ విద్యాలయం కానీ నవోదయ స్కూల్స్ చూసుకున్నా కానీ అందులో చదవాలి అంటే ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలి అంటారు? ఆర్మీ స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, అవును. దానికి సంబంధించి ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలంటారు? ప్రవీణ్, యూ వాంట్ టు యాడ్? So I think what I could understand is that కేంద్రీయ విద్యాలయ అండ్ నవోదయ అండ్ ఆర్మీ స్కూల్స్. so all right, fine. So as far as we understand, JNVs, which is Jawahar Navodaya Vidyalayas, are there in every district of the country. Some of the district might have around 2, but most of the district have only 1 JNVs. There are approximately 680 plus JNVs in the country, except for state of Tamil Nadu. Tamil Nadu do not have JNVs in their state. But KVs are, and JNVs is a residential school where residential. Students from any socio-economic strata can join from 6th class onwards, and it's a very good education system out there. They have better infrastructure available. They focus a lot on sports as well. So that is about JNVs. Then Kendriya Vidyalaya, which is largely for these central government employees, but even many of the state government employees also put their children. There are certain quota available for civilians as well for in the Kendriya Vidyalaya. Kendriya Vidyalaya has much more bigger reach than any other schools in the country. So now coming to the Army Public School, fine. Okay. So Army Public School is run by Army Welfare Education Society, which is mainly for the children of Army personnel, which is mostly will be located in places where Army cantonments are there. Very close by to that, they have Army Public Schools. And all these schools follow the CBSE curriculum, Center Board for Secondary Education curriculum. But it's I think many of the students from Telangana should definitely aspire to get into any of the residential school. I'm sure apart from JNVs, there are other residential school also in the state, mainly minority welfare, social welfare residential schools are అర్హతలు available. ఎలాంటివి ఉండాలంటారు? క్వాలిఫికేషన్స్ లేకపోతే ఎనీ స్పెసిఫిక్? Merit based. ఓకే, మెరిట్ బేస్డ్ అయితేనే నవోదయ అండ్ కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో మేజర్గా మనకి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కోటా కాకుండా మెరిట్ బేసిస్లో ఇస్తారు. ఓకే, కొంచెం అది టఫ్గా ఉంటుంది కాబట్టి లేకపోతే ఈ JNVs ఉన్నాయి, JNVsలో వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళు. లేకపోతే మనకి ఇప్పుడు తెలంగాణలో చూసుకుంటే మనకి మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. అవి కూడా వెరీ గుడ్ క్యాంపస్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కానివ్వండి, మనకి స్టూడెంట్స్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. వాళ్ళు 6th క్లాస్ నుంచి జాయిన్ అవ్వచ్చు, 12th క్లాస్ వరకు వాళ్ళు అక్కడ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఈ నావల్ స్కూల్స్ దాని గురించి ఏంటి అంటే లైక్ అర్హత? అదే ఇందాక ప్రవీణ్ గారు చెప్పినట్టు బేసిక్గా ఈ ఆర్మీ స్కూల్స్ కానీ నావల్ స్కూల్స్ కానీ ఎక్కడంటే అండి, ఆర్మీ మన కంటోన్మెంట్ ఏరియాస్ అని మనకు తెలిసిన లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలి అంటే
ఈ కంటోన్మెంట్ ఏరియాస్ ఉన్న చోట ఈ స్కూల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆర్మీ పబ్లిక్ స్కూల్ ఉంది సికింద్రాబాద్లో ఉంది, ఆర్మీ పబ్లిక్ రైట్. డిండిగల్లో ఒకటి బ్రాంచ్ ఉంది. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూసుకోవాలి, ఆంధ్ర తెలంగాణలో చూసుకోవాలంటే నేవల్ పబ్లిక్ స్కూల్ అంటే మనకి వైజాగ్లోనే ఉంది. ఓన్లీ వైజాగ్ లో ఓన్లీ వైజాగ్లో, ఎందుకంటే నేవల్ బేస్ ఉండాలి కదా. నేవల్ బేస్ ఉండి వాళ్ళు ఆ సొసైటీ వాళ్ళు రన్ చేస్తారు అది. ఓకే. అయితే అంటే ఇప్పటివరకు అంటే చాలా అంటే అంటే ఆపర్చునిటీస్ కానీ స్కాలర్షిప్స్ గురించి అన్ని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము. సో అంటే భవిష్యత్తులో విద్యార్థులు అంటే ఉపయోగించుకోవడానికి అంటే ఇవి ఎలా సహాయపడగలవు అంటారు? అంటే ఈ ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ వాళ్ళకి ఎట్లా యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటారు? అంటే అండి, స్టూడెంట్ నేను ఫస్ట్ లవ్ కుమార్ గారు చెప్పింది కానీ నేను చెప్పింది కానీ ఏంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ యాప్టిట్యూడ్ ఏంటి, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలండి వాళ్ళు. అది తెలుసుకున్న రోజున వాళ్ళు ఏ కెరియర్ చూస్ చేసుకోవాలి అనేది మనకి ఇప్పుడు వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం దిశ ఐడిసి అని మా వెబ్సైట్ ఉంది, దాంట్లో మనం ఈ కెరియర్స్ గురించి చెప్తాము, స్కాలర్షిప్స్ గురించి చెప్తాము, అసలు కెరియర్ ఆపర్చునిటీ ఎట్లా ఉందో అని చెప్తాం. dishaidc.com అని, లేదు అంటే idreamcareer.com అని కూడా వాళ్ళు సెర్చ్ చేయొచ్చు. నిర్మాణ్ వాళ్ళది నిర్మాణ్.org అని ఉంది. సైవ్ ఉంది మనకి తెలంగాణ. ఫటాఫట్ నౌకరీ అని కొట్టండి, మనకి ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. సో ఈ ఆపర్చునిటీస్ అంటే మనకి తెలిసినప్పుడు దాంట్లోకి వెళ్ళి స్టూడెంట్స్ కనుక సెర్చ్ చేసి కరెక్ట్గా అతని ఇంట్రెస్ట్ పర్సనాలిటీ చేయాలి అంటే చిన్న సైకోమెట్రిక్ అందరం ఆఫర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆస్మాన్ ఫౌండేషన్ ఆఫర్ చేస్తుంది, నిర్మాణ్ ఆఫర్ చేస్తుంది. ఆ సైకోమెట్రిక్ తీసుకుంటే నా పర్సనాలిటీ ఏంటి, నాకు అసలు ఏ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని తెలిసిన రోజున ఈ వెబ్సైట్లో అన్నిట్లోనే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని కరెక్ట్గా దాంట్లోకి స్టెప్ అయితే నాకు మోటివేట్ అయ్యే కెరియర్లోకి నేను స్టెప్ అయినప్పుడు నేను ఎప్పుడు రిపెంట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఆ 38 ఏళ్ళు హ్యాపీగా ఐ విల్ బి హ్యాపీ విత్ మై కెరియర్. సో అయితే ఇందాక మీరు జ్యోత్స్న గారు ఏదో చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు చంద్రశేఖర్ గారు చెప్పినట్టు స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి కోర్స్ చూస్ చేసుకోవాలనేది చాలామంది ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆ పేరెంట్స్ కూడా స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎందులో ఉంది అనేది కొంత వాళ్ళు స్టూడెంట్ వైపు నుండి ఎంపాథెటిక్గా ఆలోచించినప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్ వైపు పంపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ మనం చూస్తున్నటువంటి సినారియో లోపల పేరెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా సెక్యూర్డ్ ఉండాలి అని చూస్తారు. ఎకనామిక్గా వాళ్ళు తొందరగా సెటిల్ కావాలి, అలాంటి కోర్సెస్ అయితేనే బాగుంటుందని కన్వెన్షనల్ కోర్సెస్ వైపే ఎక్కువగా నెట్టడం జరుగుతుంది. దానికి ఎక్కువ ప్రచారం ఉంది. అన్కన్వెన్షనల్ కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, హిడెన్ కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రియల్గా ఆ పిల్లోడికి ఆ టాలెంట్ కనుక ఉన్నట్టయితే కొంత పేరెంట్స్ కొంత టీచర్స్ కూడా అటువైపు పంపిస్తే బాగుంటుంది. ఫైన్ ఆర్ట్స్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. సినిమాటోగ్రఫీలో కూడా చాలా కోర్సెస్ వస్తున్నాయి. గేమింగ్ ఉంది. ఈ రోజు లోపల గేమ్స్ అనేది ఆడడం జనరల్గా జరుగుతుంది. కానీ ఇన్స్టెడ్ దాన్ని ఒక ప్రొఫెషన్గా వాళ్ళ హాబీని ప్రొఫెషనల్గా మార్చుకోవడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. దాని పేరెంట్స్ కూడా అర్థం చేసుకొని వాళ్ళని కొంత అటువైపు నెట్టినట్టయితే డెఫినెట్గా పిల్లలకి సార్ చెప్పినట్టు ఆ 35 years ఏదైతే ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉండాలి, హ్యాపీగా నచ్చిన కెరియర్లో హ్యాపీగా ఉండడానికి మాత్రం చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదే ఇందాక అర్థం చేసుకుని ముందు పోవచ్చు. ఈ డిజిటల్ వరల్డ్ లో ఇప్పుడు మీకు ఆర్జేస్ అవసరం ఉంది, కానీ క్వాలిఫైడ్ ఆర్జే నా దగ్గర లేరు. సో ఎందుకు లేరు అంటే అసలు ఆర్జే అనే ఆ కోర్స్ ఒకటి చేయొచ్చు, దానికి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కోర్స్ చేస్తే మీరు దాంట్లోకి వెళ్తారు అనేది ఆ అవగాహన లేదు. కానీ ఈ రోజు ఈ డిజిటల్ మీడియా ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మనం చేస్తున్నాం టీసెట్ ద్వారా కానీ లేకపోతే మీరు యూట్యూబ్ చూసే ద్వారా కానీ మనకు ఆ రేడియో ఆర్జే అనేది అవసరం ఉంది అని సొసైటీకి అర్థం కావట్లేదు, రైట్? పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ. బట్ అది కెరియర్ పరంగా అది మంచి కెరియర్. అంటే దాంట్లో సంపాదించుకోలేని వాళ్ళు ఉన్నారంటే పెద్ద పెద్ద ఆర్జేలందరూ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఇంజనీరింగ్ ఈక్వలెంట్ గా సంపాదిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మనకి ఒకేషనల్లో కూడా కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ అండ్ యానిమేషన్ కోర్స్ ఉందండి. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు పిల్లలు ఆడేటువంటి గేమింగ్ కానివ్వండి, మాయా, ఇవన్నీ కూడా చూసేసుకొని ఆ కోర్స్ కొట్టుగా చేసినట్టయితే సినీ ఫీల్డ్ లోపల ఈరోజు మీరు ఏ మూవీ చూసినా కూడా గ్రాఫిక్స్ ఉంటున్నాయి. సో అలాంటి కోర్సెస్ వైపు కొంత పిల్లల్ని మనం ముందుకెళ్ళేలాగా ప్రోత్సహిస్తే డెఫినెట్గా డైవర్సిఫైడ్ ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో వాళ్ళు ఈ అవకాశాలని, ఉపాధి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేటువంటి ఛాన్స్ మాత్రం ఏర్పడుతుందండి. అదే ఆర్ట్స్ వైపు వెళ్ళొచ్చు. అదే ఇందాక వాళ్ళు చెప్పినట్టు అంటే చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక
అంటే సైన్స్ గ్రూప్స్ కాకుండా ఇవే కాకుండా ఆర్ట్స్ గ్రూప్స్ కూడా ఎంచుకోవచ్చు. చాలామంది ఎంచుకోవట్లేదు, అంటే పేరెంట్స్ సపోర్ట్ లేక అంటున్నారు. అయితే కొంతమంది ఏంటంటే ఆర్థిక స్తోమత లేక చదువుకోవాలని ఉన్నప్పటికీ ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉంటారు. అట్లా ఉద్యోగం చేస్తూ చదువుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు? ఎస్ మేడం, మనకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా మాట్లాడాం, మనం ఇప్పుడు అదే ప్లేస్లో ఉన్నాము. మనకు అంటే చాలామంది ఏంటంటే వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితులను బట్టి కొందరు స్టడీస్ మధ్యలోనే ఆపేస్తున్నారు. సో ఆపేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోసం కానీ వేరే వేరే కారణాల వల్ల వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ చేయకుండా ఎక్కడో దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నారు డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్లో. కానీ జాబ్ చేస్తూ కూడా చదువుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. దాంతోపాటు మనకు దాన్నే మనం డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అంటాం, ఓపెన్ ఎడ్యుకేషన్. మనకు ఈవెన్ 10th క్లాస్ నుంచి మనము ఓపెన్ ఎడ్యుకేషన్ సైడ్ వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. సో లైక్ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఓపెన్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించింది డిగ్రీ లెవెల్లో మనకు కోర్సెస్ అని ఆఫర్ చేయడానికి మనకు తెలంగాణ స్టేట్లో మనకు అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఉంది. తర్వాత ఉస్మానియాలో ప్రొఫెసర్ జి రామరెడ్డి డిస్టెన్స్ ఫస్ట్ ఓపెన్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన తర్వాత కాకతీయ యూనివర్సిటీ ఆఫర్ చేస్తుంది. దాంతోపాటు మనకు ఇగ్నో కూడా ఉంది మనకు హైదరాబాద్లో. ఇవన్నీ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించింది. మనకు +2 నుంచి మన గ్రాడ్యుయేషన్, పీజీ, మాస్టర్స్ వరకు వీళ్ళు కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు. దీనికి ఎలాంటి ప్రవేశ పరీక్షను 10th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్ డిగ్రీలకు వెళ్ళాలంటే మాత్రము ఏజ్ అండ్ ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. మనం ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా వాళ్ళు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లలో వాళ్ళు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. మనకు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్లో చూసుకుంటే జనరల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ BA, BCom, BSc, BCA కావచ్చు, అండ్ BTS కావచ్చు, సోషల్ వర్క్ సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మనము ఓపెన్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా మనము చదువుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉంది మనకు. ఓకే, ప్రవీణ్ గారు మీరు ఏం చెప్తారు, లైక్ ఆపర్చునిటీస్ అబౌట్ ద ఆపర్చునిటీస్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్? So today distance education has taken off really well. It is giving opportunity for people from even the remotest of the places, like some of the places where we work in UP. There are a lot of restrictions that female students cannot move out of their house after say certain age. So at least with the distance education they are able to pursue higher education. So sometimes education is not just to create employment for you. Fine, education sometimes it's also a women better educated will create a better society. So distance education is creating, bridging that gap today to provide or increase the education in our country. So definitely distance education is growing really well. The quality is improving really well. There are many universities which have come up who are providing quality education. So definitely there are opportunities also which creates through distance education. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఇప్పటివరకు అంటే విద్యార్థులు ఎలాంటి కోర్సులు చేయాలి అంటే మామూలుగా సైన్స్ గ్రూప్సే కాకుండా చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఆర్ట్స్కి సంబంధించి స్కాలర్షిప్ కూడా ఉంది, మంచిగా చదువుకోవచ్చు. అంటే ఆర్థిక స్తోమత లేని విద్యార్థులు కూడా ఎట్లా చదువుకోవచ్చు, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి కూడా చెప్పారు ఇప్పటివరకు లవ్ కుమార్ గారు. సో ఇంకా ఏమైనా విద్యార్థులు ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు ఇంకా ఏం చేయాలి, ఆర్థిక స్తోమత లేని వాళ్ళు అంటే పేరెంట్స్ కూడా చాలామంది చదువుకోకుండా చదవడం ఆపేయించి ఇంకా ఉద్యోగాలు చేయిస్తుంటారు. సో వాళ్ళకి మీరు చివరగా ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి? ఒక్కొక్కరుగా ఇచ్చినా పర్లేదు. విద్యార్థులకి మీరు చివరగా చెప్పేదేంటి? డెఫినెట్గా ఆర్థిక స్తోమత లేని విద్యార్థులు అంటే ఉన్న సిచ్యుయేషన్లో ఫస్ట్ ఒక ఎర్నింగ్ మెంబర్ ఉండాలి. ఎవరో ఒకరు అందరూ పనిచేస్తే తప్పితే ఇల్లు గడవదు అన్న దీంట్లో కూడా చదువు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా కానీ ఆ డిగ్రీ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలండి. సో ఇప్పుడు లవ్ కుమార్ గారు చెప్పినట్టు మీరు ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా ఈ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ద్వారా మీరు డిగ్రీ చేయొచ్చు. అంటే ఓపెన్ యూనివర్సిటీ చేస్తున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు నార్మల్ రెగ్యులర్గా చేసిన వాళ్ళకి ఈక్వల్గా ఉంటుందా ప్రయారిటీ? అంటే మీరు డిగ్రీ చేసిన తర్వాత ఏదో ఒక దగ్గర ఒక 2 years 1 year కోర్సు ఒక రెగ్యులర్ కోర్స్ చేస్తే కనుక మీరు మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకే వచ్చేస్తారండి. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మేజర్గా తెలివి ఎంత ఉంది, నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది అని చూస్తున్నారు. కానివ్వండి మీరు ఎలా డిగ్రీ చేశారు అన్న దీంట్లో ఒక 20% తక్కువ ఉండొచ్చు, అంతకంటే నాకు డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఓకే, మీరు అంటే ఏం చెప్తారు చివరిగా విద్యార్థులకి? ఓపెన్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి అంటే చదువుకోని మనం ఓపెన్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చు. ఈవెన్ ఓపెన్ ఎడ్యుకేషన్ డిగ్రీ అయిపోయినటువంటి వాళ్ళు మనకు ఇండియాలో ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఏవైతే సివిల్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో సివిల్ సర్వీసెస్ కూడా వాళ్ళు రాసుకోవడానికి అర్హత ఉంటుంది. కాబట్టి
సో ఎక్కడైతే డిగ్రీ పట్టకు ఓపెన్గా రెగ్యులర్గా ఎక్కడ డిఫరెన్సియేషన్ అయితే ఎక్కడా లేదండి, అదొకటి చేసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు ఆర్థికంగా చదువుకోలేనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకైతే ప్రభుత్వం మరియు ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలు చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. ఒకవేళ మనం చదువుకోవాలనుకుంటే స్టేట్ లెవెల్లో చూసుకుంటే గురుకులాలు ఉన్నాయి. సోషల్ వెల్ఫేర్కి సంబంధించిన సోషల్ వెల్ఫేర్ 5th క్లాస్ నుంచి మనకు పీజీ వరకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. లైక్ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయినటువంటి వాళ్ళు డిగ్రీ కూడా మనకు గురుకులాల చేసుకోవచ్చు. సోషల్ గురుకులాలని, బీసీ వెల్ఫేర్కి సంబంధించిన మహాత్మా జ్యోతి బాబుల బీసీ వెల్ఫేర్స్ అని, టీఎస్ఆర్జీకి సంబంధించిన కానీ మైనార్టీ వెల్ఫేర్కి సంబంధించిన అన్ని రకాల రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్కు అన్ని రకాల గురుకులాల ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆఫర్ చేస్తుంది. కాబట్టి వాళ్ళు 1 రూపీ కూడా పే చేయకుండా విత్ రెసిడెన్షియల్ ఫెసిలిటీ తోటి వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు ఇంకా కొంచెం మెరిట్ ఉండి కూడా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేనటువంటి వాళ్ళకు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ లెవెల్లో, స్టేట్ యూనివర్సిటీ లెవెల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఉంటాయి. లైక్ మనం జనరల్గా యూనివర్సిటీస్ అంటే డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత పీజీ తర్వాత వెళ్ళాలనుకుంటారు చాలామంది తెలియక. కానీ మనకు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన వెంటనే మంచి నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ లైక్ మనకు గచ్చిబౌలిలో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఉంది, మనకు స్టేట్ లెవెల్ చూసుకుంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉంది. ఇలాంటి యూనివర్సిటీస్లలో కూడా వాళ్ళు ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసి, ప్రజెంట్ నోటిఫికేషన్ రన్ అవుతుంది, ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తే వాళ్ళు అక్కడ 3 years డిగ్రీ తర్వాత 2 years మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్లు చదివితే ఏంటంటే వాళ్ళకు స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. దేశంలో వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి విద్యార్థులు వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కావచ్చు, ఈ పోటీ ప్రపంచంలో పోటీ ఏ విధంగా ఉందో కూడా తెలుస్తారు. ఎందుకంటే ఈరోజు మనిషి తయారు చేసినటువంటి వస్తువు మనిషి ప్రమేయం లేకుండా పనిచేస్తుంది. అంటే మనం అలాంటి పోటీ ప్రపంచంలో మనం పోటీ పడాలంటే మన గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నట్టు విద్యార్థికి కంప్యూటర్ పైన కూడా అవగాహనలు ఉండట్లేదు. కాబట్టి ఈ విధంగా వాళ్ళు ఆలోచిస్తే సో ఆర్థిక స్తోమత అనేటటువంటి అడ్డు కాదని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలు సహకరిస్తున్నాయి, ప్రైవేట్ సంస్థలు సహకరిస్తున్నాయి. కాబట్టి చదువుకోవాలనే చిన్న ఆలోచన ఉంటే గవర్నమెంట్ కానీ ప్రైవేట్ కానీ చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా వాళ్ళ ముందుకెళ్ళి మంచి భవిష్యత్తుకు పునాదులు వేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరూ మంచిగా చదువుకోవాలి, మంచి కెరీర్ని డెవలప్ చేసుకోవాలని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. చాలా మంచి విషయాలు, విలువైన విషయాలు చెప్పారు మా విద్యార్థులకి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.